Welcome to the class, dear students. Okay, in the previous class, we are discussing about the third part of the lesson, the sixth chapter, Babar Ali. Okay, today before we move towards the next part of the lesson, just we have recall what we have learnt in the or what we have studied in the last class. Okay, here already the writer she describes about the what the school of Babar Ali. So here Babar Ali he took an initiative of opening his very own school, and the name of his school is Anand Shiksha Niketan. Anand Shiksha Niketan. Anand Shiksha Niketan. So Anand Shiksha Niketan was Babar Ali's own school, and in 2002, actually this is the school. It grew out of a game. It grew out of a game, and in the year of 2002, it became institutionalized. In the 2000 year of 2002, it became institutionalized. So when it become institutionalized, what the help came from the various sectors. So it may be from the side of or the monks of the Ramakrishna missions, and it may be from the side of sympathetic IAS officers, and also from the some of the local corps. So they were helped this Babar Ali's institution. And not only this, so later this school, what Ananda Shiksha Niketan, Babar Ali's own school, it started with the strength of 8. So later, in the 9 years down, after the 9 years, so the total strength of this Ananda Shiksha Niketan become 800 students, 800 students. So, and later, so we can identify here that, so once again, so later we'll discuss in the next part of the lesson. So, meet some pure, good and kind souls. The writer, she describes like this. And there are so many people who helped this Babar Ali. When it registered, what the Ananda Shiksha Niketan, later it registered and recognized by the what the government of West Bengal. So there are some other people also, and we can call them common people. They also helped, indirectly helped this institution, or what the Babar Ali's institution. So she describes like this now. So meet some pure, good kind of souls. So clad in the widow's whites, stick in hand, Tudu Rani Hazra is an illiterate fishmonger by morning and crusading educationalist by the afternoon. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ ಏನು ಈ ಒಂದು ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಆರಂಭಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು, ಸೊ ಆವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸಹಾಯಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟರ್ ಅವರು, ಮೀಟ್ ಸಮ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಾಡ್ ಇನ್ ವಿಡೋಸ್ ವೈಟ್ಸ್, ಸ್ಟಿಕ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ತುಳು ರಾಣಿ ಹಾಜ್ರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ, ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ತುಳು ರಾಣಿ ಹಾಜ್ರಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಫಿಶ್ ಮೋಂಗರ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೀನು ಮಾರುವಂತ ಕೆಲಸ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಶೀಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಫಿಶ್ ಮೋಂಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಳೇನೋ ಶಿಕ್ಷಿತಳಲ್ಲ, ಶೀಸ್ ಅನ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತಳಾದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಅವಳು. ಅಂಡ್ ಕ್ರುಸೇಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿಸ್ಟ್ ಬೈ ದ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಸೊ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಅಶಿಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಅವಳು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. She is an illiterate fishmonger by morning and crusading educationalist by the afternoon. On fish selling rounds on nearby villages. So her job is to confront erring parents who have stopped sending their children to school and to find new students. So ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆನ್ ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ವಿಲೇಜಸ್, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು
ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಫಿಶ್ ಮಾಂಗರ್. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಕೆಲಸದ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಫಿಶ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಳು. ಬಟ್ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ನಾಟ್ ಟು ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ erring parents who have stopped sending their children. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ಅಂದರೆ ಅವಳ ವೃತ್ತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಶಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಹರ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಕನ್ಫ್ರಂಟ್ erring parents who have stopped sending their children to school. ಸೊ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಏನು ಕೆಲಸವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಕನ್ಫ್ರಂಟಿಂಗ್ erring parents who have stopped sending their children to the school. ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪ್ರೈವ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್, ಓನ್ಲಿ ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಂಟ್ ಬೇರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂಥ ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಭರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ and her job is to confront erring parents who have stopped sending their children to school and find new students. ಸೊ ಅವಳು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾನೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು, ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನ ಶಿ ಮೇ ಬಿ ಅನ್ ಇಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಇಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅಶಿಕ್ಷಿತಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಆ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. So her job is to confront erring parents who have stopped sending their children to school and find new students. So ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಮನವೊಲಿಸಿ ಅವರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ and she is confronting erring parents, ಅಥವಾ ಏನು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆ ತಪ್ಪನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮನವರಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು and parents who have stopped sending their children to the school, ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಅಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್ 80 till now. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳ ವೃತ್ತಿಯ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 80 ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ, ಅಥವಾ 80 ಜನ ಏನು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೀರ್ತಿ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಟ್ ತುಳು ರಾಣಿ ಹಾಜ್ರಾ. ಅಂಡ್ ಲೇಟರ್ so the teaching staff of 9 is made up of high school student volunteers, and they also are average teenagers and who are helping out Babar in making a difference. So the most educated Devarita goes to college in Behrampur. So later writer she describes like this: the teaching staff of 9 is made up of high school student volunteers. ನಾವು ಮುಂಚೆನೇ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಂತದಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. And the teaching staff of 9 is made up of high school student volunteers. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ, ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಆಗಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ the teaching staff of 9 is made up of high school student volunteers. ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. And they also are average teenagers and who are helping out Babar in making a difference. So ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ತರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಅವರು ಅಗಾಧವಾದಂಥ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದ್ರು ಅಂಡ್ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕೇವಲ ಅವರಷ್ಟೇ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ
ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ಸಮಾಗಮದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿ ಮೇಡ್ ಅ ರಿಮಾರ್ಕೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. The most educated Devrita goes to college in Behrampur. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ದೇವರಿತ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಹರಾಂಪುರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರಿತ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ದೇವರಿತ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಹರಾಂಪುರ್. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ ಕಲಿತಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವನು ದೇವರಿತ ಅನ್ನುವಂಥವನು. ಸೊ ಅವನು ಇಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬೆಹರಾಂಪುರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಅದರ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ದೇವರಿತ ಗೋಸ್ ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ ಬೆಹರಾಂಪುರ್. So later, Babar Ali gives lessons just the way he has heard from his teachers, and there is no building or establishment for his school. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಕೂಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಲೆಸನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ವೇ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಹರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಇವರು ಕೂಡ at the early age of 16 only, this Babar Ali, he became the world's youngest headmaster. He made a remarkable changes in India, especially in the field of education. ಸೊ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರು ಒಂದು ತಮ್ಮ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಾದಂಥ 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೆಸನ್ಸ್ just the way he has heard from his teachers. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಂಥವ್ರು. ಸೊ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. And there is no building or establishment for his school. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನಗಳು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೀಚ್ ಇನ್ ದ dilapidated concrete structure of a tiny tank room like that. So here there is no building or establishment for a school. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಾ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಅನುದಾನಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. He teaches his students under the open sky, and some children sit in the mud, others on a rickety benches under a rough homemade shelter. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, some children sit in the mud, others on a rickety benches under a rough and homemade shelter. So he teaches his students under the open sky. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಟ್ಸ್ dilapidated concrete structure. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ. ಸೊ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ and just he teaches his students under the open sky. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಕಾಶವನ್ನೇ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಏನು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು. and his main intention is to give a good and a free education for the children who were deprived of the education. So some children sit in the mud, others on a rickety benches under the rough homemade shelter. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. some children sit in the mud, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ತರ ಮಣ್ಣು ನೆಲಗಳಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, and even the rickety benches ಅಂದ್ರೆ ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಂತ ಬೆಂಚಸ್ಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಡರ್ ದ ರಫ್ ಅಂಡ್ homemade shelter ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರಿಯಾದಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ. The family were the chicken scratch around nearby, and in every corner of the yard groups of children can be seen studying hard. So andre ಅಲ್ಲಿ what it shows the spirit of the enthusiasm of that children. Just they wanted to get education. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. So others on a rickety benches under a rough homemade shelter.
So the family chicken scratch around nearby, and in every corner of the yard groups of children can be seen studying hard. ಆದರೆ ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ, ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗುಂಪಾಗಿ ಸೇರಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದುದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಯಾರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್. So it's much easier to enroll kids who are not old enough. So class 1st and 2nd has over 200 students, and class 8th has just 20 students, and they study 10 subjects and are mostly taught by the Babar and Debrita Bhattacharya. And Debrita is another volunteer who has been helping out for a long time now. So it's much easier to enroll kids who are not old enough. So class 1st and 2nd over 200 students. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 8th has just 20 students. ಅಂದ್ರೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು when we started this school with a strength of 8, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 8 ಜನರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 9-year dawn, so here the total strength of the school it is 800. ಸೊ ಈಗ 8 ಜನರಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಏನು ಶಾಲೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, 9 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 8 has just 20 students, and they study 10 subjects and are mostly taught by Babar and Debrita Bhattacharya. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾರಾಗಿತ್ತು, ಬಾಬರಳ್ಳಿ ಅವರು. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರೇ ಕಲಿಸಿದಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ, ದೇವರಿತಾ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And Debrita is another volunteer who has been helping out for a long time now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಹೋದಂತ ದೇವರಿತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅನದರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ದೇವರಿತಾ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದಂತೆ ಅವನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದದನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ 1st to 5th, but for the rest money needs to be arranged, and on any given day there are close to 400 students physically present in the Babar's front yard. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂಚೆನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. So it is hard to get the children to listen being so young themselves. The narrow age gap works to our advantage, and says Babar, and we are more like friends, and the road is spared in my school. So according to the words of Babarali, she quotes like this, it is hard to get the children to listen. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಏನು ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿಗೆ ತರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. and being so young themselves, the narrow age gap works to our advantage. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ the narrow age gap works to our advantage. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಾಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ at the age of 16 only he become the world's the youngest headmaster ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅವರ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಕಲಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಏಜ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ the narrow age gap works to our advantage, says Babar. and we are more like friends, the road is spared in my school. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ನೇಹದ ಬಾಂಧವ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿತವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ it is hard to get the children to listen, and being so young themselves, and the narrow age gap works to our advantage, says Babar.
and we are more like friends and the road is paved in my school. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆನಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಕೇತನ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್, so that's all I got about Babar Ali for now. So getting to know about a person like him makes me realize how insignificant I am, and yet again how lucky. So, and even though I finish my story here, Babar Ali's story continues. He has not only helped out hundreds of children to get enlightened, but he has also inspired millions of youths like us. So now what the Samarpita Mukherjee Sharma was the writer of this lesson. She tells her opinion. So that's all I got about Babar Ali for now. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ that's all I got about Babar Ali for now. Getting to know about a person like him makes me realize how insignificant I. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟರ್ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕರನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸೋದೇನು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಸುಲಭ ಅಂತ ಅನ್ಸಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಲೈಕ್ ಹಿಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಮಿ ರಿಯಲೈಸ್ ಹೌ ಇನ್ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಾಧನೆಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದೇನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಯಶ್ ಅಗೇನ್ ಹೌ ಲಕ್ಕಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವಳು ಹೇಳ್ಕೊತಾಳೆ. And even though I finish my story here, Babar Ali's story continues. ಆದರೆ ಅವರ ಏನು ಕತೆ ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಧನೆ ಅಥವಾ ಯಶೋಗಾಥೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದೋ ಐ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಸ್ಟೋರಿ ಹಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ರೈಟರ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವರ ಜೀವನದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಥೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂಡ್ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸಾಧನೆ ಯಶೋಗಾಥೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏನು ಮುಗಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And he has not only helped out hundreds of children to get enlightened, and he has also inspired millions of youths like us. ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ he has not only helped out of hundreds of the children. ಕೇವಲ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ and he has also inspired millions of youths like us. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತಹ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಯೂತ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಆ ಯುವಕರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. So Babar Ali's story continues and he has not only helped out hundreds of children to get enlightened, he has also inspired millions of youths like us. So Babar Ali's tale is a testament to the difference that one person can make in his or her world. In this case, it was a mere child who decided to do something about a situation he felt was unfair. So ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಾಬರ್ ಅಲಿ's tale is a testament to the difference that one person can make in his or her world. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೇಲ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ's tale is a testament to the difference that one person can make in his or her world. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಏನು ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರು. ಸೊ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ's tale is a testament to the difference
means that one person can make in his or her world. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಲ್ಲದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದು ಅನ್ನುವಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇದೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So in this case, it was a mere child who decided to do something about a situation he felt was unfair. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಅವರು ತಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿ ಅಚೀವ್ಡ್ ದಿಸ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಂದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. So in this case, it was a mere child who decided to do something about a situation he felt was unfair. Okay, dear students, it's enough in this class. Okay, in the next class we shall continue the next part of the chapter. Thank you.